Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today we will study about the first chapter of Anatomy and Physiology, which is Introduction to Anatomy and Physiology. These are the objectives we have to cover. By the end of the session, students will be able to define the term anatomy and physiology, understand the relationship between anatomy and physiology, discuss level of organization of the body, identify anatomical position, describe the various body planes, briefly discuss the body cavities, and list the organs lying within each cavity, identify abdominopelvic regions and quadrant, identify the organs present in 9 abdominopelvic regions, and briefly discuss the importance of the abdominopelvic quadrants and regions. Okay, anatomy definition. Anatomy is the study of body structure and the relationship among them. Example, organ shape, size, and weight. Sahij, the body structure, the body, the different organs, the different parts, yeah, the different systems چې دي د هغې کله موږ د structure په باره کې study کوو چې څنګه جوړ دي، د کوم cells نه جوړ دي، کوم tissues نه جوړ دي، او د structure په باره کې چې کوم موږ study کوو یا د یو organ چې دی د هغې shape څنګه دی، size څنګه دی، weight څنګه دی، نو دې ته موږ وایو anatomy. او چې کله د یو organ یا د یو system هغې د function په باره کې study کوو نو هغې ته موږ physiology وایو. Basic terminologies دي چې cytology, study of structure and function of cells. صحیح د cells د structure او د function study ته چې دی موږ cytology وایو چې cell structure څنګه دی چې cells چې دی هغه د څه نه جوړ دی، different organelles راوځي چې هغه cell جوړ کړي، بیا د cell چې دی د هغې خپل specific function یي، نو د یو cell چې دی د هغې structure څنګه دی، function یې بیا څه دی، د هغې study ته cytology وایي. Histology, microscopic study of cells and tissues. صحیح د cells and tissues چې دی د هغې microscopic study ته histology وایي. Osteology, study of structure and function of bones. صحیح چې bones چې دی هغه د کوم cells نه جوړ دي، څنګه جوړ دي او بیا څنګه function دی د هغې، نو هغې ته موږ osteology وایو. Myology is the study of structure and function of muscles. Arthrology, study of structure and function of joints. Angiology, study of structure and function of blood vessels and lymph system. صحیح blood vessels چې کوم دي، arteries دي، veins دي، capillaries دي، lymph vessels دي، د هغې د structure او د function په باره کې چې موږ study کوو هغې ته angiology وایو. and neurology is the study of nervous system. Directional terms په کوم باندې چې موږ directions indicate کوو چې superior, the upper part of a structure. صحیح د یو structure یا یو organ چې دی له پاسه چې کوم وي superior چې دی هغه د له پاسه یا د بر د پاره راځي. یو organ شو هغه یا یو body part چې دی کوم چې بره طرف ته وي نو هغې ته موږ وایو superior. لکه د heart is superior to the liver. صحیح heart چې دی هغه د liver نه له پاسه که نه، نو موږ وایو چې heart is superior to the liver. Inferior چې دی د لاندې د پاره راځي. صحیح بس lower part د پاره چې د هغې د پاره inferior راځي، لکه د stomach is inferior to the lung. stomach لاندې دی د lungs نه که نه، نو موږ وایو چې stomach چې دی هغه lungs ته inferior دی. Anterior د مخې د پاره راځي یا د front د پاره چې the front of the body، لکه sternum is anterior to the heart. صحیح heart چې دی نو هغه لږ deep دی او sternum چې دی یا chest bone چې کوم دی هغه مخې ته دی، نو دا sternum چې دی دا د heart نه مخې ته دی، نو موږ وایو چې دا دې ته anterior دی. او چې کوم organ د بل نه شاته وي نو هغې ته موږ وایو چې دا posterior دی، like at the back of the body. Example, the esophagus is posterior to the trachea. صحیح چې د body شاته side ته وي نو هغې ته موږ posterior وایو، لکه esophagus چې دی هغه د trachea ته posterior دی، د هغې نه شاته دی. Medial, nearer to the midline. صحیح زموږ د باډي کوم mid line چې دی هغې ته چې کوم organs کوم body parts نږدې وي نو هغې ته به موږ medial وایو. like the ulna is medial to the radius. صحیح دلته په هند کې چې دا دوه bones دي بهر سایډ ته چې کوم دی radius دی او باډي طرف ته ulna ده، نو دا ulna چې د هغه medial ته یا mid line چې دی هغې ته نږدې شو نو موږ وایو چې دا چې دی دا radius ته medial ده. Lateral چې دی farther to the midline. Example, the lungs are lateral to the heart. lateral چې دی هغه واسطه دغه midline نه لري یا sides طرف ته چې راځي نو هغې دپاره lateral راځي. like the lungs are lateral to the heart. lungs چې دی نو هغه څه دي heart ته lateral دي. Intermediate چې دی between two structures. like the transverse colon is intermediate between the ascending and descending colons. Intermediate word موږ د کوم دپاره استعمالو کړی چې یو organ د دوو په منځ کې هغې ته موږ د intermediate دی، لکه د transverse colon چې دی هغه د ascending او descending colon په منځ کې دی
نو هغې موږ وایو چې دا دې ته انټرمیډیټ دی. صحیح. د اسندینګ کولان دی، د ریسندینګ کولان دی، ټرانسورس کولان دی، دواړه په مینس کې راځي. نو دا څه دی؟ انټرمیډیټ دی دې دواړو ته. Ipsilateral on the same side of the body is another structure. Example, the gallbladder and ascending colon are ipsilateral. صحیح. دوه ارګن مډ لاین دی کنه، کوم دوه ارګن چې دی هغه د باډي په یو سایډ یې دغه مډ لاین نه یو طرف ته یې دوه ارګنز، نو هغې ته موږ وایو چې دا اپسیلیټرل دي. لکه ګال بلیډر او اسندینګ کولان چې دي هغه دواړه یو سایډ ته دي، د مډ لاین نه یو طرف ته دي، نو دا دواړه څه دي؟ یو بل ته اپسیلیټرل دي. کنټرالیټرل کوم چې د مډ لاین نه دواړه اپوزیټ سایډز ته یو طرف ته بل طرف ته، نو هغه کنټرالیټرل دي. on the opposite side of the body from another structure. Example, the ascending and descending colons are contralateral. صحیح. هغه څه دي؟ دواړه د یو بل نه اپوزیټ دي، یو د مډ لاین نه یو سایډ ته دی، بل سایډ ته دی، نو دا دواړه یو بل ته کنټرالیټرل دي. Proximal, nearer to attachments of a limb to the trunk. Example, humerus is proximal to the radius. صحیح. limbs چې کوم دي، upper limbs شو یا lower limbs شو، هغه چې trunks ته اټیچ دي که نو، د تنې ته چې کوم اټیچ دي، لاسونه شو، خپې شو، هغه چې د تنې ته اټیچ دي، نو دغه اټیچمنټ سره چې نږدې کوم راځي، هغې کوم ارګنز راځي، هغې ته موږ پروکسیمل وایو. لکه humerus is proximal to the radius. همرس هینډ والا کوم بون چې دی که نه، نو هغه د شولډر اټیچمنټ ته زیات نږدې دی که نه، ریډیس د هغې په نسبت باندې لرې دی، نو موږ وایو چې همرس چې دی هغه ریډیس ته پروکسیمل دی. او ډیسټل چې دی فاردر فرام د اټیچمنټ اف ا لمب ټو د ټرنک. صحیح. د هغه اټیچمنټ نه چې کوم لرې راځي، نو هغې ته موږ ډیسټل وایو. لکه فیلنجز آر ډیسټل ټو د کارپلز. کارپلز په لاس کې که نه، او فیلنجز په ګوتو کې بونځي، نو هغه ګوتو والا چې شو هغه د شولډر نه ډېر لرې شو که نه، نو د ټرنک د دې اټیچمنټ نه چې کوم لرې راځي، نو هغې ته موږ ډیسټل وایو. فیلنجز آر ډیسټل ټو د کارپلز. ډایرکشنل ټرمز ټول څه دي؟ چې لیفټ، رایټ، سپیریور، انفیریور، انټیریور، پوسټیریور، یا ورته وینټرل ډارسل هم وایي، پروکسیمل، ډیسټل، میډیل، لیټرل، سپرفیشل، ډیپ. سپرفیشل چې په سرفیس باندې، او ډیپ چې جواري که نه، او اډکټ او ابډکټ هغه هم د مډ لاین نه لرې تلل او د مډ لاین ته نږدې راتلل، او کرینیل او کارډیل. These are all directional terms. Okay, relationship between anatomy and physiology. اناټمي او فزیالوجي موږ څه ته وایو؟ اناټمي موږ وایو چې سټرکچر، او فزیالوجي کې موږ وایو چې فنکشن. نو اوس دلته وایي چې د اناټمي او د فزیالوجي یا د سټرکچر او فنکشنز چې دی هغه د یو بل سره څه ریلیشن دی؟ نو structures and functions are so closely related. صحیح. هغه څه دي؟ closely related. the structure of functions. The structure of a part of the body allow performance of certain functions. صحیح. څه وایي چې structures چې دي، ځینې structures چې دي لکه different structures داسې جوړ دي چې هغه ته بل ارګن یا نور ارګنز چې دي د هغې فنکشن فیسیلیټیټ کوي، په هغې کې هیلپ کوي. like the bone of the skull joined tightly to form a rigid case that protect the brain. صحیح. کوم کرینیم چې دی زموږ سکل چې دی هغې یو ریجډ کیس جوړ کړی دی چې په هغې کې د بون د برین پروت دی که نه، نو برین چې د خپل فنکشن کوي، نو سپوز باندې کوي چې دی د کرینیم پروټیکشن ورکړی دی، ځکه چې برین ډېر زیات سینسیټیو دی، نو که د کرینیم د دې چاپېره نه وي، نو لږ څه انجري د وجې نه چې دی هغه ډیمیج کیدی شي او بیا خپل هغه شان فنکشن نشي کولی، نو دا کرینیم کوم سټرکچر چې دی نو دی سټل کړی دی، د برین له پروټیکشن ورکړی دی، او برین چې دی خپل فنکشن کولی شي. نو دا هم څه شو؟ یو ریلیشن شو د سټرکچر او د فنکشن په منځ کې. and the lining of the urinary bladder is much thicker to prevent the escape of urine into the pelvic cavity. صحیح. یورینری بلیډر چې څنګه جوړ دی، د هغې کوم سټرکچر چې دی نو څه دی، د هغې والز یا هغه لایننګز چې دي هغه تھیک دي، نو هغې کې چې کله یورین راجمع شي، نو هغه د ډېر ټایم دپاره پکې سټور پاتې کیدی شي. که د دې دا سټرکچر اوس داسې نه وی جوړ، صحیح، هغه تhin وی، نو څنګه چل چې بیا په هغې کې د یورین چې دی نو هغه به سټور کیدی نه شو. نو څه وایي چې دا سټرکچر او فنکشنز چې دي دا د یو بل سره کلوزلی ریلیټډ دي، چې د ارګن سټرکچر داسې جوړ چې هغه د هغې فنکشن فیسیلیټیټ کوي. Organization of the body. Different levels of organizations دي که نه. اول څه دی atoms چې دی نو هغه راوځي کېږي، مالیکیولز او کمپاونډز جوړوي، لارج مالیکیولز او سمال مالیکیولز او که نه میکرو مالیکیولز او دا جوړ کړي. بیا هغه چې راجمع شي نو څه جوړ کړي؟ ډفرنٹ ارګانیلیز جوړ کړي. ډفرنٹ ارګانیلیز راوځي چې په دمه باندې یو سیل جوړ کړي. سیل چې راجمع شي نو ټیشوز جوړ کړي، لایک اپیتیلیل ټیشوز، کنیکټیو ټیشوز. بیا ډفرنٹ ټیشوز چې راوځي شي نو هغه یو ارګن جوړ کړي،
Organ example like stomach, heart, brain. صحیح it's an organ. بیا چې کله ډیفرنٹ ارګنز رايوځای شي نو هغه جوړ کړي یو ارګن سیستم. صحیح ارګن سیستم جوړ کړي لایک ډایجسټیو سیستم دی په هغه کې ډیفرنٹ ارګنز دي لایک سټمک شو اسوفیګس شو انټسټاین شو په ځمه باندې ډیفرنٹ ارګنز چې رايوځای شوي یو سیستم جوړ کړي نو ډایجسټیو سیستم شو سرکولیټری سیستم شو دا ډیفرنٹ سیستمز دي چې کله بیا دغه سیستمز رايوځای شي نو د په ځمه باندې بیا جوړ کړي ارګانیزم. Like the body کې چې ټول 11 systems دي کنه lymphatic system شو circulatory system شو nervous system شو different systems دي 11 body systems دي کوم چې په ځمه باندې د whole organism جوړ کړی دی. chemical بیا cellular دی بیا tissues دي organs system level and organism. what's anatomical position? Any region or part of the human body assume that it is in specific stance called the anatomical position. صحیح anatomical position سوی چې هر په باډي کې چې د هیومن باډي کې هر یو پارت هر یو ارګن په خپل یو خاص پوزیشن باندې ایښودای شوی دی چې هغې ته موږ د هغې وایو anatomical position. in the anatomical position body is upright. خاص anatomical position لکه موږ ګورو چې د ټول ارګنز چې د هغې anatomical position کم دی نو یو انسان چې دی هغه بالکل straight ودرېږي upright stand erect head level and eyes facing directly forward. صحیح چې نیغ ودرېږي چې مخې لکه سترګې یا مخ چې دی نو هغه یې مخ ته یي او سر چې دی نو سر نیغ یې ټول باډي چې دی نو هغه upright یي. feet are flat on the floor. خپې چې دی په ځمکه باندې یي and arms are at the sides with the palms turned forward. صحیح لاسونه چې دی په سایډز باندې او د هغې palms چې کوم دي نو هغه مخې ته یي داسې. اوکې دا چې دی anatomical position دی په دې د anatomical position دی چې upright صحیح چې باډي چې دی هغه کې upright وي او hands چې دی نو هغه په سایډز باندې palm چې دی نو هغه facing forward خپې چې دی نو هغه flat on the floor. اوکې بس 3 types چې دی د planes دي یا imaginary lines دي. صحیح د imaginary lines دي 3 types sagittal دي transverse دي او frontal دي چې په هغې باندې imaginary lines دي چې په هغې باندې مونږ باډي چې دی 2 parts ته ډیوایډ کوو. صحیح sagittal plane دی is a vertical plane ولاړ کنه vertical plane دی divides the body into right and left sides. کله چې مونږ یو د imaginary line vertical line چې دی هغه ډرا کوو چې په هغې سره باډي چې دا هغه رایټ او لیفټ سایډ ته ډیوایډ شي دوه ته موږ ډیوایډ کوو یو رایټ سایډ ته یو لیفټ سایډ ته نو ته موږ سایکیټل پلین وایو. سایکیټل پلین چې د هغې بیا 2 ټایپس دي میډ سایکیټل پلین هم کېدای شي او پیرا سایکیټل پلین هم کېدای شي. میډ سایکیټل پلین څنګه چې هغه هم دغه شانتي یو ورټیکل لاین وي خو د هغې سره باډي چې دی نو هغه ایکول پارټس ته نه ډیوایډ کېږي لکه یو سایډ چې دی نو هغې ته زیات ارګنز راشي یو سایډ ته کم راشي دواړه ایکول چې نه راځي ایکول چې راشي چې دواړه رایټ او لیفټ سایډ چې د هغې دواړه ایکول وي نو هغه میډ سایکیټل لاین دی. او پیرا سایکیټل لاین کله چې دواړه رایټ او لیفټ سایډ چې هغه برابر نه ایکول نه یو سایډ ته چې د هغې ته ارګن سیوا راشي یو سایډ ته کم راشي نو هغه بیا پیرا سایکیټل پلین دی. Transverse, horizontal یا cross sectional plane چې دی divides the body into superior and inferior portions. صحیح چې په منځ باندې موږ یو imaginary line ډرا کوو چې هغې سره باډي چې دی هغه superior او inferior بره او لاندې 2 portions ته convert شي نو ډیوایډ شي نو هغې ته موږ transverse یا cross sectional plane وایو یا ته horizontal plane وایو. Frontal یا coronal plane چې دی نو divides the body into anterior یا ventral and posterior یا dorsal portions. صحیح چې کله داسې یو imaginary line موږ ډرا کوو چې د هغې سره باډي چې د frontal او posterior کنه anterior او posterior 2 parts ته ډیوایډ شي نو هغې ته موږ وایو frontal plane یا ورته وایو coronal plane. Imaginary flat surfaces that pass through the body parts. صحیح د دې کیسه دی ساګیټل سوچر چې دی هغه د ساګیټل پلان چې دی نو هغه څه چل کوي باډي چې دی رایټ او لیفټ ته ډیوایډ کوي. کورونل پلان چې دی نو هغه انټیریور او پوسټیریور ته ډیوایډ کوي او ترانسورس پلان چې دی نو هغه سپیریور او انفیریور ته ډیوایډ کوي باډي. بس باډي کیویټیز دي. Body cavities are spaces within the body that help separate and support internal organs. صحیح body cavities څه دي spaces دي
spaces دي within the body دي صحیح within the body دا different spaces دي چې هغه internal organs چې دي هغه د یو بل نه separate کوي او support کوي. Bone, muscles, ligaments and other structures separate the various body cavities from one another. صحیح او دغه بیا body cavities چې کوم دي هغه د یو بل نه په bones باندې په muscles باندې په ligaments باندې یا په نور structures باندې د یو بل نه بیا د cavities جدا شوي دي. Four major body cavities دي cranial cavity, vertebral cavity, thoracic cavity and abdominopelvic cavity. Cranial cavity formed by cranial bones and contains brain. صحیح cranium چې د cranial bones چې کوم دي skull چې دی او په هغې کې دننه brain چې دی دا ټول راځي په cranial cavity کې. Vertebral cavity چې دا formed by vertebral column and contains spinal cord and the beginning of the spinal nerve. صحیح beginning of spinal nerve, spinal cord او vertebral column چې په کوم cavity کې راځي نو هغې ته موږ vertebral cavity وایو. Thoracic یا chest cavity چې دا contains pleural and pericardial cavities and mediastinum. صحیح هغې کې څه راځي thoracic یا chest cavity کې pleural cavity راځي pericardial cavity راځي او mediastinum راځي. pleural cavity کوم ده کوم چې د lungs نه سراوند وي. صحیح lungs نه چاپیره چې د کوم membrane سي او کوم cavity نو هغې ته موږ pleural membrane او pleural cavity وایو. د هارت نه چاپیره چې کوم چې هارت سراوند کړی نو هغې ته موږ pericardial cavity وایو او mediastinum چې دی central portion of thoracic cavity between the lungs. صحیح د دواړو lungs په منځ کې چې دا کوم خالي space دی دې ته موږ mediastinum وایو. په هغې کې څه راځي څه پکې present یي heart یي thymus یي esophagus trachea and several large blood vessels. صحیح abdominopelvic cavity چې دا subdivided into abdominal and pelvic cavity. صحیح دا چې د largest cavity د body abdominopelvic cavity بیا دوه ته divide شوی د abdominal cavity and pelvic cavity. abdominal cavity چې دا contains stomach, spleen, liver, gallbladder, small and most of the large intestine. صحیح abdominal cavity کې څه راځي stomach پکې راځي spleen, liver, gallbladder, small intestines پکې راځي او د large intestine هم پوره حصہ most part چې دی نو هغه په دې کې راځي. pelvic cavity چې دا contains urinary bladder, portions of large intestine and internal organs of reproduction. صحیح په pelvic cavity کې څه راځي reproduction ول کوم organs چې دی هغه پکې راځي large intestine کوم ځینې parts چې دی هغه پکې راځي او urinary bladder پکې راځي. abdominopelvic regions and quadrants. صحیح واس abdominopelvic cavity چې دا یو large cavity ده او organs چې هغه پکې هم سیوا دي د دې په وجه باندې د هغه کې د organs آسان لوکیشن لپاره صحیح په organs په آسانه باندې معلومول په organs په آسانه باندې لوکیټ کولو لپاره دا موږ ډیوایډ کوو په دوه طریقو باندې. یو دا موږ ډیوایډ کوو regions ته او یو دا موږ ډیوایډ کوو quadrants ته. صحیح to describe the location of the many abdominal and pelvic organs more easily, two methods are used for dividing the abdominopelvic cavity into smaller areas. صحیح د دې لپاره دوه طریقې یوز کېږي کمې. First method, two horizontal and two vertical lines. یو میتھډ څه دی چې په هغې کې موږ دوه horizontal lines ډرا کړو او دوه vertical lines ډرا کړو او هغه موږ راکړي 9 regions. Partition this cavity into 9 abdominopelvic regions. صحیح د دې دا چې divide شي نو موږ سره کې 9 abdominopelvic regions راکړي. The top horizontal line is drawn just inferior to the rib cage across the inferior portion of the stomach. صحیح ټاپ والا horizontal line چې کوم دی هغه په کوم ځای باندې موږ ډرا کوو rib cage چې کوم دی ribs چې کوم دی که نه د هغې نه just inferior لږ شانتې لاندې across the inferior portion of the stomach. stomach چې کوم inferior portion دی کوم لاندې portion دی په هغې باندې ډرا کوو یو horizontal line او bottom والا horizontal line چې دی is drawn just inferior to the tops of the hip bone. sides ته چې دا کوم hip bone دی که نه د دې نه لږ شانتې لاندې ډرا کېږي بل horizontal line. Two vertical lines to the left and right mid clavicular lines are drawn through the mid portions of the clavicle just medial to the nipples. کوم clavicle bones چې دي collar bones چې دي کوم د هغې دواړو په mid باندې یو سایډ ته د یو clavicle bone چې دی د هغې په mid باندې د بل clavicle bone د هغې په mid باندې دوه lines چې دی هغه موږ ډرا کوو دوه vertical lines. The four lines divide the abdominopelvic cavity into a large middle section and smaller
left and right sections صحیح د دې 4 لاین سره چې چل وشي abdominopelvic cavity چې دی نو هغه نه ریجنز ته کنورټ شي سایډز والا کوم ریجنز چې دي هغه سمال وي او په مینز کې کوم ریجنز چې دي نو هغه لارجر وي دا چې دي کنه سایډز والا چې دي هغه لږ سمال وي او مینز والا چې دي نو هغه لارج وي اوکې هغه کې کم ریجنز دي رائټ هایپوکندریک epigastric left hypochondric right lumbar umbilical left lumbar right inguinal या right iliac region hypogastric या pubic region and left inguinal and iliac region خاص دویمه طریقه چې کومه ده کوم چې کوادرنت ته په هغه باندې موږ ډیوایډ کوو نو هغه سره د سیکنډ میتھډ از سیمیلر and divides the abdominopelvic cavity into quadrants صحیح کوادرنت مطلب 1/4 کنه نو څلورو حصو ته چې د موږ کنورټ کوو د دې لپاره موږ ډرا کوو دوه لاینز دواړه چې دي نو هغه په کوم ځای باندې تیریږي in this method a vertical and a horizontal line are passed through the umbilicus or belly button صحیح umbilicus یا belly button چې د نوم چې ته موږ وایو په هغه باندې یو horizontal line هم موږ ډرا کوو او یو vertical line په هم ډرا کوو د دې سره abdominopelvic cavity چې د هغه ډیوایډ شي څلورو حصو ته right upper quadrant right lower quadrant left upper quadrant and left lower quadrant However, the 9 region division is more widely used for anatomical studies. صحیح د structural studies د لپاره anatomical studies د لپاره چې د هغې لپاره موږ 9 regions والا میتھډ چې د هغه یوز کوو څلور لاینز چې د هغه ډرا کوو او abdominopelvic cavity چې د هغه 9 regions ته په هغې باندې ډیوایډ شي نو د لکه د سټډیز د لپاره structural studies د لپاره چې موږ ګورو چې کوم یو ارګن چې هغه په کوم ریجن کې راځي کنه نو د هغې د اسانۍ لپاره هغه د سټډیز د لپاره چې نو موږ د 9 region والا میتھډ یوز کوو او د quadrant چې نو quadrant are more commonly used for describing the site of abdominopelvic pain tumor or other abnormality صحیح چې کله په abdominopelvic cavity کې پس یو ریجن یو کوادرنت کې چې د هغه کې پین یا ټیومر یا ابنارملټي لکه موږ وایي چې رائټ اپر کوادرنت کې چې نو د پین دی یا د سی رائټ لوور کوادرنت کې چې د ټیومر دی نو د دې لپاره چې د هغې لپاره موږ کوادرنټس والا طریقه یوز کوو او د اناټومیکل سټډیز لپاره د سټرکچرل سټډیز لپاره د هغې لپاره موږ 9 ریجن والا ډیویژن یوز کوو دا ډیفرنٹ باډي سیستمز دي چې سیستمز په جمع باندې جوړ کړي دي باډي صحیح 11 باډي سیستم دي ټول په هیومن باډي کې تھینک یو